once again in online series of subject power electronics. Last time I have explained what is semiconductor, what is p type and c type, what is p type and n type semiconductor, how we can form p type of semiconductor, how we can form n type of semiconductor. You all of you know very well silicon and germanium. These two are the pure form of semiconductor. And when we adding trivalent impurity into the pure form of semiconductor, then there is a generation of p type of semiconductor. And when we add pentavalent impurities into the pure form of semiconductor, then we will get n type of semiconductor. In last video, I explained that all details of semiconductor materials, how we can form p-type semiconductor, how we can form n-type of semiconductor. That's why if anybody not going through that previous video, then my request is that first you all of you seen my last video. In my last video I have explained all that things. Now in today's session I have explained what is p-n junction, formation of depletion layer, working of p-n junction in forward bias with its Vi characteristics. Dear students, that three topic is very important. It might be not a direct part of syllabus, but it is very important in order to understand the remaining part of the syllabus. Try to understand. It is a basic science of power electronics. If you want to understand all the remaining parts of your syllabus, then this basic concept is very important. That's why once again I have repeat, this is not a direct part of your syllabus. Whatever I am going to explain today, it is not a direct part of your syllabus, but it's a primary information. You must know it before start the actual syllabus of power electronics. Now see, what is p-n junction? When p type of semiconductor join to n type of semiconductor, then there is a formation of p-n junction. Very simple. You already know what is a p-n junction. You already know what is n type of semiconductor. Now what happened? When we connect this p-type semiconductor to the n-type of semiconductor, that formation of that piece, we can call it as a p-n junction. As shown in picture, you all of you know it very well. p-type मध्ये काय असतात? मेजॉरिटी कॅरियर्स कोण असतात? होल्स. तिथे आपण प्लस साईननी दाखवलेत. And as you know very well, in n type of semiconductor मध्ये majority carriers कोणते असतात? n type of semiconductor मध्ये इलेक्ट्रॉन्स. आता याच्या मागचे जर तुम्ही रिझन विचारले, सर कसं काय मेजॉरिटी कॅरियर्स होल्स असतात पी टाईपमध्ये आणि कसे काय मेजॉरिटी कॅरियर्स इलेक्ट्रॉन्स असतात इन n टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर, तर माझी परत एकदा रिक्वेस्ट आहे सगळ्यांना की तुम्ही माझा सेमीकंडक्टरचा व्हिडिओ बघा. मीन्स यू कॅन अंडरस्टँड की पी टाईप सेमीकंडक्टरमध्ये मेजॉरिटी कॅरियर्स होल्स कसे असतात आणि
एन टाईप ऑफ सेमीकंडक्टरमध्ये इलेक्ट्रॉन्स इज अ मेजॉरिटी कॅरियर्स. ओके, दॅट्स वाय यू मस्ट वॉच द प्रिव्हियस व्हिडिओ, यू कॅन अंडरस्टँड इट व्हेरी वेल. नाव द today's topic is that when we connect these two semiconductors with each other, what happening at a junction. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण हे दोन सेपरेट मटेरियल जोडतो तर जंक्शन तयार होतं. जंक्शन म्हणजे काय? इट इज अ पॉइंट वेअर these two मटेरियल ॲक्च्युअली कनेक्टेड टू इच अदर. अशी लाईन की जिथे हे दोन मटेरियल एकमेकांना काय होतात, जोडले जातात, त्या लाईनला आपण जंक्शन म्हणतो. तुम्हाला स्लाईडमध्ये दिसतंय, मी रेड पेनने एक ब्लॅक पेनने एक मध्ये लाईन मारलेली आहे. तर ॲट अ जंक्शन काय होतं ते लक्षात घ्या. आणि तिथे प्लस विथ सर्कल केलेलं आहे आणि इकडे मायनस विथ सर्कल केलं आहे. लक्षात घ्या, फक्त प्लस असेल तर ते होल आहे आणि प्लस विथ सर्कल असेल तर त्याला आयन म्हणतात, पॉझिटिव्ह आयन्स. आणि निगेटिव्ह विथ सर्कल आहे तर निगेटिव्ह आयन्स. नाव सी, आता जंक्शनजवळ एन टाईप रिजनमध्ये पॉझिटिव्ह आयन तयार झाले आणि पी साईडला निगेटिव्ह आयन तयार झाले. देन आणि ती जी रिजन आहे ना की जिथे आयन्स तयार होत आहेत, म्हणजे एन साईडला पॉझिटिव्ह आयन्स तयार झालेत आणि पी साईडला निगेटिव्ह आयन्स तयार झाले. दॅट रिजन ऑफ पॉझिटिव्ह आयन्स अँड निगेटिव्ह आयन्स इज कॉल्ड ॲज डिप्लेशन लेयर. आता यू माइट बी हॅव द क्वेश्चन इन युअर माइंड, हाऊ दिस आयन्स आर फॉर्म. हे आयन्स कसे तयार झाले असतील, हा क्वेश्चन तुमच्या माइंडमध्ये येणं स्वाभाविक आहे. दॅट्स वाय द नेक्स्ट टॉपिक इज formation of depletion layer, because the region of that positive ions and negative ions is called as depletion layer. ह्याच आयनच्या भागाला आपण काय म्हणतोय, डिप्लेशन लेअर. तर नाव अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दॅट की असे पी टाईप आणि एन टाईप सेमीकंडक्टर एकमेकांना जोडल्यानंतर जंक्शनजवळ कशामुळे पॉझिटिव्ह आयन्स आणि निगेटिव्ह आयन तयार होतात, हा आपला आता पुढचा मुद्दा आहे. नाव लेटेस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, इन दिस स्लाइड आय एक्सप्लेन यू हाऊ द डिप्लेशन लेयर इज फॉर्म at a junction. Point to be noted once again. Depletion layer is formed at a junction of p-n junction. Point to be noted. Now move to the slide. When p-type and n-type semiconductor material are first joined together, then free electrons from n-type of region crosses the junction to fill up the holes in p-type region and leave behind the positive charge ion at n-type of region. मराठीत सांगतो, ज्यावेळेस पी टाईप आणि एन टाईप सेमीकंडक्टर पहिल्यांदा जोडले जातात तर एन रिजनमधले जे फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतील ते जंक्शनला क्रॉस करतात आणि तिकडे जाऊन पी टाईपच्या रिजनमधल्या एका होल्सला जाऊन मिळतात. पण जसं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतो ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पण कोणत्या तरी आयटमचा असतो, तो त्या साईटला गेल्यामुळे तिकडच्या एका आयटमच्या इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी झाली. त्याच्यामुळे त्या साईडचा म्हणजे एन साईडचा जो आयटम असतो तो काय बनतो, पॉझिटिव्ह आयन्स बनतो. लक्षात आलं का? म्हणजे ज्या वेळेस एन टाईप ऑफ सेमीकंडक्टरमधला एखादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी साईटला जातो आणि पी साईटला कोण असतात, होल्स असतात. होल्स म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉनसाठी जागा उपलब्ध असते, तिथे जाऊन तो बसतो. बरं, तो तिकडे गेल्यामुळे तो एखाद्या आयटमचाच इलेक्ट्रॉन्स असतो ना, त्यामुळे तो आयटम काय बनतो, त्याच्यातला इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज निघून गेला म्हणजे त्याचे कोणते चार्ज मोठे होतात, पॉझिटिव्ह, म्हणून तो पॉझिटिव्ह आयन्स बनतो. लक्षात घ्या. म्हणून ज्या वेळेस एन टाईप ऑफ सेमीकंडक्टरमधला कोणताही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन क्रॉस करून पी साईटला जातो त्यावेळेस एन टाईपमधला एक ॲटम काय बनतो, पॉझिटिव्ह आयन्स बनतो. सिमिलरली जसं आता हे फ्री इलेक्ट्रॉनच्या बाबतीत झालं, म्हणजे आपण एन टाईप ऑफ सेमीकंडक्टरमधल्या फ्री इलेक्ट्रॉन्सबद्दल बोललो, तसंच पी टाईप ऑफमधले होल्स पण आहेत. लक्षात घ्या. सिमिलरली होल्स फ्रॉम पी टाईप क्रॉसेस द जंक्शन अँड रिकम्बाईन विथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ॲट अ पी टाईप विच लिव्ह बिहाइंड द निगेटिव्ह चार्ज आयन्स ॲट अ
पी टाईप ऑफ रिजन. सिमिलरली नुसतं काय इलेक्ट्रॉन्सच तिकडे जातील असं काही नाही, होलसुद्धा तिकडून प्रयत्न करतील, जंक्शनला क्रॉस करतील आणि एक इलेक्ट्रॉन्स काय घेतील, फ्री इलेक्ट्रॉन्स काय घेतील, ॲक्वायर करतील. पण मग जसं एक होल्स तिकडे गेला तर मग त्याचा कोणता एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आला म्हणजे काय होतं लक्षात घ्या बरं. एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आला म्हणजे काय होतं त्याच्यातला व्हॉट, निगेटिव्ह आयन तयार होईल. एक इलेक्ट्रॉन जास्त आला ना, होल्स म्हणजे काय इलेक्ट्रॉनसाठीची जागा, आणि तिथं तो इलेक्ट्रॉन आला म्हणजे कोणता चार्ज वाढेल त्याचा, निगेटिव्ह चार्ज त्याचा जास्त वाढेल, म्हणजे तो ॲटम काय बनेल, निगेटिव्ह आयन बनेल. म्हणजेच ज्यावेळेस होल एन साईडकडे जातो त्यावेळेस तो ॲटम पॉझिटिव्ह आयन बनतो, आणि ज्या वेळेस एन साईडमधला एखादा इलेक्ट्रॉन पी साईडला येतो त्यावेळेस तिकडचा ॲटम पॉझिटिव्ह आयन्स बनतो. म्हणून तुम्हाला इकडे मागे डायग्राममध्ये दिसतोय बाळांनो, लक्षात घ्या की एन साईडमधला एखादा इलेक्ट्रॉन तिकडे गेल्यामुळे एन साईडकडे पॉझिटिव्ह आयन तयार झालेला दिसतोय, आणि ज्यावेळेस पी साईडमधला एखादा होल एन साईडकडे जातोय तर त्यावेळेस मागे काय तयार होताना दिसतोय, निगेटिव्ह आयन तयार होताना दिसतोय. आता एक लक्षात घ्या, असं ही जी प्रोसेस आहे की इकडचे इलेक्ट्रॉन तिकडे जातात, तिकडचे होल्स इकडे येतात, पण हे तिकडे जात असताना त्या जंक्शन जवळ एक काय तयार होतो, आयन तयार होतो. आणि हा आयन इममोबाईल असतो. इममोबाईल म्हणजे काय, तो आता काय करतो, पुढचे जे इलेक्ट्रॉन्स असतात किंवा पुढचे जे होल्स असतात की जे जंक्शन क्रॉस करत असतात त्यांना काय करायला लागतात, मग अपोज करायला लागतात. पॉईंट टू बी नोटेड. म्हणजे जसं आपण पहिल्यांदा हे दोन सेमीकंडक्टर जोडतो त्यावेळेस एन साईडमधले फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी साईडकडे जातात, पी साईडवरचे फ्री होल्स एन साईडकडे जातात. पण असं होत असताना लक्षात घ्या, हे असं होत असताना जंक्शनजवळ पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स तयार होत असतात, आणि पुढे जाऊन हेच पॉझिटिव्ह आयन्स आणि निगेटिव्ह आयन्स पुढील इलेक्ट्रॉनच्या प्रवाहाला आणि किंवा होलच्या प्रवाहाला काय करतात, विरोध करायला लागतात. ओके, नाव मूव टू द स्लाइड. द एरिया ऑफ positive and negative ions around the p-n junction further act as a barrier potential which repel the further crossing of holes and electron. आता मी हेच आधी मराठीत सांगितलं की हा जो एरिया असतो ना, द एरिया ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयन्स around the p-n junction further act as a barrier potential which repel the further crossing of holes and electrons. Okay. At a room temperature, the barrier potential crosses the depletion layer as follows. आता तुम्हाला चांगला माहिती आहे की इलेक्ट्रॉन्स आणि जे होल्स आहेत रूम टेम्परेचरला त्यांचा काय स्टेटस असतो. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे इलेक्ट्रॉन्स कधी मूव्ह होऊ शकतात, त्यांना दोन टाईपच्या एनर्जी लागतात. एकतर त्यांना बाहेरून सप्लाय द्यावा लागेल किंवा टेम्परेचर इज वन ऑफ द एनर्जी टू ॲक्टिवेट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे उष्णतेमुळे सुद्धा ॲटममधल्या इलेक्ट्रॉनमध्ये काय होऊ शकतो, फ्लो होऊ शकतो, किंवा दुसरा आपल्याला बाहेरून बॅटरीचा सप्लाय द्यावा लागू शकतो. मग आता रूम टेम्परेचरचं आपण कन्सिडरेशन करतो आहे की आपल्या रूम टेम्परेचरला तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की रूम टेम्परेचर काय असतं, 27 डिग्रीपासून ते एक साधारण 31-32 डिग्री सेल्सिअस इतकं रूम टेम्परेचर असतं. मग ह्या रूम टेम्परेचरला काय होतं, जसं आपण पी आणि एन टाईप सेमीकंडक्टर एकमेकांना जोडतो तर इकडचे इलेक्ट्रॉन तिकडे जातात, होल्स तिकडे जातात, पॉझिटिव्ह आयन निगेटिव्ह आयन तयार होतो. आणि एकदा का पॉझिटिव्ह आयन निगेटिव्ह आयन्स जंक्शन जवळ तयार झाले की मग पुढचं क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि क्रॉसिंग ऑफ होल्स थांबतं. पण जंक्शन जवळ काय तयार होऊन जातो, बॅरियर पोटॅन्शियल तयार होतं. लक्षात घ्या, अजून आपण त्या पी एन जंक्शनला बाहेरून कोणताही सप्लाय दिलेला नाही. हे सर्व जे घडतं आहे ते फक्त रूम टेम्परेचरमुळे घडतं आहे. तुम्ही म्हणाल सर नुसते जोडलेच होते आपण, मग कसं काय इलेक्ट्रॉन तिकडे गेला आणि कसं काय होल्स तिकडून इकडे आला. तर इट इज ओनली हॅपनिंग बिकॉज ऑफ द रूम टेम्परेचर विच इज ॲक्ट ॲज अ एनर्जी फॉर द मुवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स. म्हणून लक्षात घ्या की हे टेम्परेचरमुळे झालं आहे. आणि मग ह्या ज्या डिप्लेशन लेअर किंवा ह्या बॅरियर पोटॅन्शियलचं किती व्होल्ट असेल मग ते बघा. फॉर सिलिकॉन मेड डायोड, जर तुमचा जो पी एन जंक्शन जो आहे ना, तर हे पी एन जंक्शन जर बनवताना प्युअर टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर जर सिलिकॉन वापरलेला असेल तर त्या बॅरियर पोटॅन्शियलचं पोटॅन्शियल किती असेल, 0.5 व्होल्ट. आणि फॉर जर्मॅनियम मेड डायोड असेल, जर
ते पी एन जंक्शन बनवत असताना जर प्युअर टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर जर जर्मॅनियम यूज केलेलं असेल तर इन दॅट केस द बॅरियर पोटॅन्शियल व्हॅल्यू इज 0.3 व्होल्ट. पॉईंट टू बी नोटेड. These barrier potential will always exist even PN junction is not connected to any external power supply. Point to be noted. म्हणजे हे जे बॅरियर पोटॅन्शियल आहे ना बाळांनो, म्हणजे किती 0.7 व्होल्ट फॉर सिलिकॉन मेड अँड 0.3 व्होल्ट फॉर जर्मॅनियम मेड, हे प्रत्येक पी एन जंक्शन डायोडमध्ये अवेलेबल आहेत. म्हणजे जे डायोड बनवले गेलेत, मार्केटमध्ये आहे, दुकानांमध्ये आहे, आपल्या लॅबमध्ये आहेत, अशा सर्व डायोडच्या जंक्शनजवळ हे बॅरियर पोटॅन्शियल सध्या एक्झिस्ट आहे. एक्झिस्ट म्हणजे काय? सध्या ते तिथे तयार झालेलं आहे. लक्षात घ्या. म्हणून आपण कोणत्याही डायोडला बाळांनो जर सप्लाय दिला ना, तर जर तुमचा सप्लाय हा 0.7पेक्षा जर कमी असेल तर ते मधलं पोटॅन्शियल आपल्या बाहेरील पोटॅन्शियलला काय करतं? अपोज करतं, विरोध करतं. म्हणून जोपर्यंत तुम्ही जो काही सप्लाय देताय, म्हणजे तुम्ही बॅटरीने सप्लाय देताय, जर तुमचा बॅटरीचा सप्लाय 0.7 व्होल्टपेक्षा कमी आहे तर मधलं इंटरनल पोटॅन्शियल काय करेल? त्याला अडवून धरेल. आणि जर तुमचा बॅटरीचं पोटॅन्शियल आहे, म्हणजे बाहेरून जे तुम्ही डायोडला देताय, जर ते 0.7पेक्षा जास्त झालं तर मग त्या डायोडमधून काय फ्लो व्हायला लागतो? करंट फ्लो व्हायला लागतो. म्हणून याच्या मागचं कारण आहे बाळांनो की ज्यावेळेस तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये डायोड कनेक्ट कराल आणि जर तुमचा बॅटरीचं पोटॅन्शियल 0.7पेक्षा कमी असलं तर तुम्हाला त्या डायोडमधून करंट फ्लो होताना दिसत नाही. कारण की इंटरनल बॅरियर पोटॅन्शियल एक्सटर्नल पोटॅन्शियलला काय करत असतं? अपोज करत असतं. पॉईंट टू बी नोटेड. ओके, नाव the working of PN junction with forward bias mode. Now this is a very very important topic. आता PN जंक्शनचे मेन 2 मोड आहेत. जसं कोणत्याही 4 व्हीलरला जसं बेसिकली 2 मोड्स आहे, फॉरवर्ड मुवमेंट अँड रिव्हर्स मुवमेंट, बरोबर ना? फॉरवर्ड कोणती 4 व्हीलर फॉरवर्डमध्ये चालते आणि एक रिव्हर्स गिअर असतो. तसं PN जंक्शनला डिपेंडिंग अपॉन द पॉवर सप्लाय अप्लाइड वे, की डायोडला आपण पॉवर सप्लाय कसा कनेक्ट करतोय याच्यावर डिपेंड आहे त्याचे मोड्स. तर आपण फॉरवर्ड बायसिंग, डायोडला फॉरवर्ड बायस करणं म्हणजे कसा सप्लाय द्यायचा आहे आणि फॉरवर्ड बायसमध्ये हाऊ इट बिहेव, इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. फर्स्ट थिंग इज दॅट हाऊ वी कॅन मेक द डायोड इन फॉरवर्ड बायस अँड देन व्हॉट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायसमध्ये त्याचे गुणधर्म काय असतात? दिस 2 थिंग्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाव लेट अस मूव टू द स्लाइड. वेन पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी कनेक्टेड टू पी टाईप ऑफ अँड negative terminal of the battery connected to N type, then PN junction operated in forward bias. Very 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 simple. ज्या वेळेस बॅटरीचा पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि पॉझिटिव्ह टर्मिनल ज्यावेळेस आपण पी टाईप ऑफ सेमीकंडक्टरला कनेक्ट करू आणि बॅटरीचा निगेटिव्ह टर्मिनल ज्यावेळेस आपण एन टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियलला कनेक्ट करू, त्यावेळेस तो डायोड फॉरवर्ड बायसमध्ये ऑपरेट होईल. इन अनादर वर्ड, वेन पी टाईप इज ॲट हाय पोटॅन्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एन टाईप ऑफ पोटॅन्शियल, देन वी कॅन से दॅट PN जंक्शन ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस. व्हेरी व्हेरी सिम्पल. लक्षात घ्या, ज्या वेळेस पी टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर हे हायर पोटॅन्शियलला मेंटेन असेल. हायर पोटॅन्शियलला म्हणजे काय? लक्षात घ्या, बॅटरीला 2 टर्मिनल असतात बाळांनो. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, म्हणजे हे मॅथमॅटिक्समधले पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह नाही आहेत, तुम्हाला चांगलं माहिती आहे. ज्यावेळेस आपण इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्टमध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह बघतो तर त्याचा मिनिंग असतो पॉझिटिव्ह म्हणजे हाय पोटॅन्शियल पॉईंट आणि निगेटिव्ह म्हणजे लो पोटॅन्शियल पॉईंट. पॉईंट टू बी नोटेड. म्हणून ज्यावेळेस पी टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर, दुसऱ्या शब्दामध्ये ज्यावेळेस पी टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर हाय पोटॅन्शियलला कनेक्ट असतो आणि ज्यावेळेस एन टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर लो पोटॅन्शियलला कनेक्ट असतो, त्यावेळेस दॅट पी एन जंक्शन इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस मोड.
Hope so you will understand that how we can connect the battery to the PN junction diode in order to make it forward bias. As soon as, now see what happening after applying a battery supply in forward bias mode, what exactly happening over there. Move to the slide. As soon as applied external voltage VF is less than internal barrier potential, a negligible small amount leakage current flowing through PN junction. तुम्हाला मी याच्या आधीच सांगितलं. आता इंटरनल बॅरियर पोटेन्शियल तुम्हाला कळलंय की जे डायोडमध्ये ऑलरेडी तयार असतं सप्लाय देण्याच्या अगोदर. तर जोपर्यंत आपल्या बॅटरीचा एक्सटर्नल व्होल्टेज, आता व्ही एफ म्हणजे काय, फॉरवर्ड बायस व्होल्टेजचं नोटेशन आहे, शॉर्ट फॉर्म आहे व्ही एफ, फॉरवर्ड बायस व्होल्टेज व्ही एफ. जोपर्यंत हे व्ही एफ व्होल्टेज इंटरनल बॅरियर पोटेन्शियलपेक्षा काय असतं, लेस असतं, तोपर्यंत खूप निग्लिजिबल म्हणजे काय की ज्याला आपण करंट म्हणून गृहीत धरू शकत नाही इतका खूप कमी अमाऊंटचा करंट त्याच्यातून काय होत असतो, फ्लो होत असतो. आणि त्याचं मागचं कारण तुम्हाला माहिती आहे, ते इंटरनल बॅरियर पोटेन्शियल काय करत असतं, आपल्या एक्सटर्नल फॉरवर्ड बायस व्होल्टेजला अपोज करत असतं. नाव नेक्स्ट पॉइंट इज when applied external voltage Vm become greater than barrier potential, then negative terminal of battery pushes the electrons toward the junction and giving them energy to cross the junction and combine with holes. Very very important. आपण एक आधीची केस काय बघितली, जर आपलं एक्सटर्नल व्होल्टेज बॅरियर पोटेन्शियलपेक्षा कमी असेल तर एकदम निग्लिजिबल करंट फ्लो होतो. पण पुढची केस कोणती आहे, जर तुम्ही बॅटरीने सप्लाय वाढवत गेला तर तो ऑफकोर्स इंटरनल बॅरियर पोटेन्शियलपेक्षा कधीतरी मोठा होईल. म्हणजे ज्यावेळेस बॅटरीकडून बाहेरून व्होल्टेज 0.7 व्होल्टपेक्षा जर जास्त दिलं तर काय होईल, इलेक्ट्रॉन जे आहेत एन टाईप ऑफ सेमीकंडक्टरमधले त्यांना काय मिळेल, ऊर्जा मिळेल. आणि ते जास्तीत जास्त पी टाईप ऑफ सेमीकंडक्टरमध्ये काय होतील, पुश केले जातील, पुशेस इन टू द पी साईट आणि कंबाईन विथ होल्स. आणि काय होईल, त्याच्यामुळे बाहेरून एनर्जी जास्त मिळण्यामुळे ते बॅरियर पोटेन्शियल ब्रेक होणार. कारण की इकडून इलेक्ट्रॉन्स प्रेशर पुट करणार जंक्शनवर, तिकडून होल्स पुट करणार. ओके, जसं एखाद्या भिंतीवरती आपण एखाद्या बुलडोझरनी प्रेशर क्रिएट केलं तर काय होईल, जोपर्यंत त्या भिंतीची जी स्ट्रेंथ आहे तोपर्यंत त्या बुलडोझरला ताकद लावावं लागेल. एकदा जर त्याच्या स्ट्रेंथच्या पलीकडे, भिंतीच्या स्ट्रेंथच्या पलीकडे जर बुलडोझरने काय लावली, प्रेशर किंवा ताकद लावली, तर ती भिंत ब्रेक होते. तसाच प्रकार आहे. ओके, नाउ मूव टू द स्लाइड. सिमिलरली पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द बॅटरी pushes the holes toward the junction and giving them energy to cross the junction and combine with electrons. Very simple. जसं निगेटिव्ह टर्मिनल काय करतं, एन टाईप ऑफ मधले इलेक्ट्रॉन्सला पुश करून पी टाईपकडे पाठवतं, तसंच पॉझिटिव्ह टर्मिनल काय करतं, पी टाईप मधले होल्सला पण कुठे पुश करतं, जंक्शनकडे. आणि जंक्शनकडे पुश करून कोणाकडे फेकण्याचा प्रयत्न करतं, एन टाईपकडे. ओके, आणि तुम्ही म्हणाल सर कसं काय पॉझिटिव्ह टर्मिनल होल्सला पुश करतं, तुम्हाला कुलुम्स लॉ माहिती आहे ना बाळांनो सगळ्यांना. तर सिमिलर चार्जेस रिपेल टू इच अदर, म्हणून पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि होल्स एकमेकांना रिपेल्स करतात आणि निगेटिव्ह टर्मिनल आणि एन टाईप ऑफमधले इलेक्ट्रॉन्स एकमेकांना काय करतात, रिपेल करतात. पॉईंट टू बी नोटेड, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर कोणाला वाटत असेल की सर कशामुळे रिपेल होत असेल, दिस इज द रिझन बिहाइंड इट. ओके, नाउ नेक्स्ट. हेन्स विथ इन्क्रीजिंग ऑफ एक्सटर्नल व्होल्टेज VF, current flowing through the PN junction also goes on increasing because of more number of electrons and holes recombination takes place. म्हणजेच लक्षात घ्या, जसंही आपलं बाहेरून दिलं जाणारं व्होल्टेज हे बॅरियर पोटेन्शियलपेक्षा जास्त होतं ना बाळांनो, तर त्या डायोडमधून फ्लो होणारा करंट देखील वाढतो. मग तो करंट कशामुळे वाढतो, कारण की जसं तुमचं एक्सटर्नल व्होल्टेज
बॅरियर पोटॅन्शियलपेक्षा जास्त वाढवलं जातं, तर जास्तीत जास्त एन टाईप ऑफ मटेरियलमधले इलेक्ट्रॉन्स आणि जास्तीत जास्त पी टाईपमधले होल्स रिकंबाईन्स होतात, म्हणजे त्यांची जागा बदलतात. हे तिकडे जातात, तिकडचे इलेक्ट्रॉन्स इकडे येतात, आणि ज्यावेळी हे नुसते जात नाही, नुसते फिरत नाही किंवा नुसतं मूव्ह होत नाही, तर त्यांच्याबरोबर मग काय आपण त्यालाच तर द मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट करंट, आणि यालाच दुसऱ्या शब्दामध्ये काय म्हणतात, करंट असे म्हणतात. नाव हे झालं वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ पी एन जंक्शन. नाव वी विल मूव टुवर्ड्स द फॉरवर्ड व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड. आता नाव द मोस्ट ऑफ द तुम्ही तर सगळ्या पहिल्यांदाच हा सब्जेक्ट शिकताय, तर मी तुम्हाला आधी वर्किंग प्रिन्सिपल आणि व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक्समधला फरक सांगतो. व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे व्ही फॉर व्होल्टेज, आय फॉर करंट, आणि कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे गुणधर्म. आपण आता व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन बघतोय. म्हणजे काय बघतोय की फॉरवर्ड बायसमध्ये पी एन जंक्शन डायोडच्या अक्रॉस व्होल्टेज आणि करंट यांच्यामधला संबंध दाखवणारा ग्राफ म्हणजेच व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड. नाव मूव टू द व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड. बघा, व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इज अ ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड बायस एक्सटर्नल व्होल्टेज अँड फॉरवर्ड बायस करंट. हेच मी तुम्हाला आपल्या मराठी भाषेत सांगितलं होतं की व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजेच पी एन जंक्शनमधून जाणाऱ्या फॉरवर्ड बायस व्होल्टेज आणि फॉरवर्ड बायस करंट यांच्यातला काय एक ग्राफ आहे. नाव सी नी व्होल्टेज. आता नी व्होल्टेज म्हणजे काय लक्षात घ्या, जसं आपलं लीप इयर असतं बघा, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती ना, लीप इयर आणि रेग्युलर इयर्स माहिती आहे. लीप इयर सगळ्यांना माहिती ना, लीप इयरला काय होतात, फेब्रुवारी महिन्यात किती दिवस येतात, 29 दिवस येतात, बरोबर ना. पण मग ते पण आपलं एक इयरच आहे ना. लीप इयर म्हणजे काय, आपलं इयरच आहे, पण ते कसं आहे, स्पेशल आहे. स्पेशल म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये फेब्रुवारी महिन्यात किती दिवस असतात, 29 दिवस, ही त्याची स्पेशालिटी झाली, पण ते इयरच आहे, लक्षात घ्या. हां, तसं हे नी व्होल्टेज जे आहे ना, हे पण फॉरवर्ड बायसच व्होल्टेज आहे, पण त्याला विशिष्ट गुणधर्म कशामुळे प्राप्त झालाय लक्षात घ्या. म्हणून नाव मूव टू द स्लाइड. नी व्होल्टेज, इट इज अ फॉरवर्ड व्होल्टेज ॲट विच बॅरियर पोटॅन्शियल ओव्हरकम अँड लार्ज अमाऊंट ऑफ करंट स्टार्ट फ्लोईंग थ्रू द पी एन जंक्शन डायोड. म्हणजेच हे जे नी व्होल्टेज आहे ना कॅरेक्टरिस्टिक्समधलं, हे फॉरवर्ड व्होल्टेजच आहे, तुमच्या बॅटरीचंच व्होल्टेज आहे बाहेरून जे तुम्ही देताय. पण हा असा बिंदू आहे की त्या बिंदूपासून पुढे डायोडमधून काय होतो, लार्ज अमाऊंट ऑफ करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होऊन जाते. आणि तो का होतो ते तुम्हाला मी वर्किंग प्रिन्सिपलमध्ये सांगितलं आहे. आणि म्हणून तुम्हाला माहिती सगळ्यांना नी व्होल्टेज किती असेल, मग जर सिलिकॉन मेड डायोड असेल तर नी व्होल्टेज किती असेल, 0.7 व्होल्ट. आणि जर जर्मॅनियम मेड डायोड असेल तर नी व्होल्टेज किती असेल, मग नी व्होल्टेज किती असेल, 0.3 व्होल्ट. करेक्ट. नाव दिस इज अ ड्रॉइंग. दिस इज अन फॉरवर्ड बायस व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड. आता तुम्हाला सगळ्यांना यू ऑलरेडी नो द क्वाड्रंट्स ऑफ ग्राफ. तुम्हाला क्वाड्रंट्स ऑफ ग्राफ कळत आहेत की ग्राफला किती क्वाड्रंट्स असतात, 4 क्वाड्रंट असतात. फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ. मग तुम्हाला हा प्रश्न पडत असेल की जे काही ड्रॉइंग काढलंय ते जे ड्रॉइंग झालंय कॅरेक्टरिस्टिक्सचं, तर ते फक्त फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आणि थर्ड क्वाड्रंटमध्ये झालेलं आहे. सेकंड आणि फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये कोणतंही ड्रॉइंग नाही. त्याच्या मागचीही कारणं समजून घ्या. फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये काय दिसतंय तुम्हाला, फॉरवर्ड व्होल्टेज प्लस व्ही दिसतोय का बाळांनो, आणि एक्स ॲक्सिसवर प्लस व्ही दिसतोय, आणि फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये वाय ॲक्सिसला पॉझिटिव्ह करंट दिसतोय. म्हणजे ही कोणती कॅरेक्टरिस्टिक झाली फर्स्ट क्वाड्रंटमधली, फॉरवर्ड बायस कॅरेक्टरिस्टिक्स. लक्षात घ्या, ज्या वेळेस एक्झाममध्ये फॉरवर्ड बायस कॅरेक्टरिस्टिक्स येते तर फक्त फर्स्ट क्वाड्रंट ड्रॉ करायचा. आणि जर क्वेश्चन असा असेल ड्रॉ द व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक्स, म्हणजे जर त्यांनी मेन्शन केलं नसेल की रिव्हर्स की फॉरवर्ड बायस, इन दॅट केस यू कॅन ड्रॉ धिस डायग्रॅम. ओके.
आता फॉरवर्ड आणि रिव्हर्स बायस आपण नंतर बघणार आहे. मी आज फक्त फोकस करणार आहे फॉरवर्ड बायस कॅरेक्टरिस्टिक्सवर. आता फॉरवर्ड बायस कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे क्वाड्रंट नंबर फर्स्ट, त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा ग्राफच्या फर्स्ट क्वाड्रंटवर फोकस करायचा आहे. फर्स्ट क्वाड्रंट दिसतोय, एक्स ॲक्सिसला प्लस व्ही होल्ट, वाय ॲक्सिसला प्लस आय मेन्शन केलेला. आता नाव ग्राफ माझ्या पद्धतीनेच रीड करायचा आहे. सगळ्यात आधी ओरिजिनला जा, गेले सर्वजण ओरिजिनला. मग मला सांगा ओरिजिन जवळ व्होल्टेज आणि करंट किती दिसतोय? 0 0. ओके, ओरिजिनपासून सुरुवात करतोय मी. व्होल्टेज पण 0, करंट पण 0. ओरिजिनपासून मी एक्स ॲक्सिसकडे मूव्ह होतोय. काय दिसतंय? एक्स ॲक्सिसकडे जात असताना व्होल्टेज वाढतंय, त्याच पद्धतीने थोडासा करंट पण वाढताना दिसतोय. अजून थोडा पुढे गेलो, अजून थोडा पुढे गेलो, तिथे डॉटेड लाईननी लिहिलंय बघा. ते किती आहे? 0.3 व्होल्ट फॉर जर्मॅनियम आणि 0.7 फॉर सिलिकॉन. आता मला एक सांगा बाळांनो, जे एक्स ॲक्सिसवरचं जे व्होल्टेज आपण लिहितोय ना, आपण रिडिंग घेतोय समजा, तर हे 0.1, 0.2, 3 टिल द 0.7 व्होल्ट हे तुमचं बॅटरीचं व्होल्टेज आहे. लक्षात घ्या की जे बाहेरून आपण देतोय, त्याचं रिडिंग करतोय. तर काय होतंय, जोपर्यंत आपलं बॅटरी पोटेन्शियल बॅरियर पोटेन्शियलपेक्षा म्हणजे डायोडमधल्या इंटरनल व्होल्टेजपेक्षा जोपर्यंत कमी आहे, तोपर्यंत आपल्याला जी काही करंटची रिडिंग मिळते ती खूप कमी मिळते. म्हणून त्याला निग्लिजिबल अमाऊंट ऑफ करंट असं म्हणतात. म्हणून तुम्ही ग्राफ बघा, 0.7 पर्यंत आपण खूप छोटासा करंट दाखवलाय. पण नाव सी, तुम्ही तुमचं बॅटरीचं पोटेन्शियल वाढवताय ना. आता समजा ते 0.7 व्होल्टपेक्षा मी वाढवलं समजा, तर काय होईल लक्षात घ्या. त्या नी व्होल्टेजच्या पुढे बघा. आता पुढे जाऊन काय झालं माहिती का? करंट सडनली वाढला बघा. तुम्हाला आपला नी म्हणजे गुडघा माहिती ना? तिथे गुडघ्याचं एक सिम्बॉल तयार झालाय बघा. तिथे गुडघ्यासारखा एक आपला पायाचा जो गुडघा असतो म्हणून त्याला नी म्हणतात. तिथून काय झालं माहिती का? व्होल्टेज वाढत नाहीये, पण करंट बघा, डायरेक्ट करंट वाढायला लागला. तुम्हाला ग्राफ कळतोय ना? त्या नी पॉईंटपासून व्होल्टेज कमी प्रमाणात वाढत आहे, पण करंट खूप वाढायला लागला. म्हणजे एकदा जर तुम्ही तुमच्या एक्सटर्नल बॅटरीचं व्होल्टेज नी व्होल्टेजपेक्षा किंवा इंटरनल बॅरियर पोटेन्शियलपेक्षा वाढवलं, तर डायोडमधला बॅरियर पोटेन्शियल ब्रेक होतो आणि लार्ज अमाऊंट ऑफ करंट इथे फ्लो होताना ग्राफमध्ये दिसतोय. बाकीचं वर्किंग प्रिन्सिपलमध्ये मी एक्सप्लेन केलंच आहे. ग्राफ लक्षात आला का बाळांनो? की आफ्टर द बॅरियर पोटेन्शियल म्हणून पुढे बघा तुम्ही, ज्या प्रमाणामध्ये व्होल्टेज वाढतंय त्याच्या कित्येक पटीमध्ये नंतर काय वाढतोय? करंट वाढतोय. आणि यालाच आपण काय म्हणतो? डायोड इज ऑन. खऱ्या अर्थाने डायोड ऑन झाला 0.7 व्होल्ट नंतर, आणि बघा लार्ज अमाऊंट ऑफ करंट फ्लो झाला. आणि एकदा जर डायोड ऑन झाला बाळांनो, तर त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज 0.7 व्होल्टच राहतं, ते वाढत नाही. करंट वाढतो, पॉईंट टू बी नोटेड. जोपर्यंत डायोड बंद असतो तोपर्यंत त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज वाढत जातं. म्हणजे बंद म्हणजे कुठपर्यंत? 0.7 पर्यंत. म्हणून त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज बघा, 0.1, 2, 0.3, 0.4. बंद आहे म्हणून त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज वाढत चाललंय. वेन इट इज ऑन म्हणजे ॲट 0.7 व्होल्ट, करंट स्टार्ट्स बट व्होल्टेज अक्रॉस द डायोड इज नॉट change. Now it's become constant. Lot of current is flowing through it, but voltage across it is constant once it is on. Point to be noted. It is an forward bias characteristics of diode. इकडे जे तुमच्या लेफ्ट हँड साईडला टॉपला जे दिसतंय बाळांनो, ते पी एन जंक्शन आपण जे ड्रॉइंग केलं ते आहे. खाली त्याचा सिम्बॉल आहे बघा, दिसतोय का? बरं, त्या सिम्बॉलचं पण कारण असं आहे की तुम्ही ॲनोड साईडकडून गेला तर तुम्हाला ॲरो दिसत आहे, म्हणजे तिकडून करंटला एंट्री आहे. पण जर तुम्ही कॅथोड साईडनी जाण्याचा प्रयत्न केला तर ती एक हॉरिझॉन्टल जी लाईन दिसते ती काय इंडिकेट करते? करंट इकडून येऊ शकत नाही. सिम्बॉलबद्दल बोलतोय मी. कन्व्हेन्शनल करंट फ्लो दाखवलंय बघा. म्हणजे ज्यावेळेस ॲनोड पोटेन्शियल हायर असेल कॅथोडपेक्षा, त्याच वेळेस करंट फ्लो होऊ शकतो. जर कॅथोड पोटेन्शियल हायर झालं ॲनोडपेक्षा तर तिकडून करंट येऊ शकत नाही. ओके, येऊ शकत नाही म्हणजे ते एक विशिष्ट वेळेपर्यंत येऊ शकत नाही. ते आपण रिव्हर्स बायसमध्ये बघणार आहे. फॉरवर्ड बायस कळाली सगळ्यांना? ओके. नाव ॲज सून ॲज, आता हे व्ही आय कॅरेक्टरिस्टिक्स मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केली आहे, फक्त ती आता स्लाईड थ्रू बघून घेऊ. ॲज सून ॲज अप्लाइड एक्सटर्नल व्होल्टेज VF is less than internal barrier potential, negligible small amount leakage current
फ्लोईंग थ्रू द पी एन जंक्शन. म्हणजे ही जी लाईन एक्सप्रेस करते तर कोणतं रिजन, ओरिजिनपासून ते नी व्होल्टेजपर्यंत. ओके, म्हणजे जोपर्यंत तुमचं बाहेरील पोटॅन्शियल इंटरनल बॅटरी पोटॅन्शियल इंटरनल बॅरियर पोटॅन्शियलपेक्षा कमी असतं तोपर्यंत खूप कमी अमाऊंट ऑफचा करंट काय होत असतो, कमी अमाऊंट ऑफ करंट काय होत असतो, करंट डायोडमधून किंवा पी एन जंक्शनमधून फ्लो होत असतो. नाव नेक्स्ट, वेन अप्लाइड एक्सटर्नल व्होल्टेज व्ही एफ become greater than the internal barrier potential, then large amount of forward current start flowing through the PN junction diode. ज्या वेळेस बाहेरील एक्सटर्नल व्होल्टेज म्हणजेच आपलं बॅटरी पोटॅन्शियल नी व्होल्टेजपेक्षा बॅरियर किंवा बॅरियर पोटॅन्शियलपेक्षा जास्त होतं तर काय होतं, खूप मोठ्या प्रमाणात डायोडमधून काय किंवा पी एन जंक्शनमधून काय होतो, करंट फ्लो व्हायला सुरुवात होते. ओके, वन्स इंटरनल बॅरियर पोटॅन्शियल बिकम when internal barrier potential overcome by external forward voltage. Once internal barrier potential overcome by external forward voltage, then voltage across the PN junction maintained constant at 0.7 volt. हे सुद्धा मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं आहे की ज्या वेळेस आपलं एक्सटर्नल व्होल्टेज इंटरनल बॅरियर पोटॅन्शियलला ओव्हरकम करतं, ओव्हरकम म्हणतो त्याच्यापेक्षा जास्त होतं, त्याच्यानंतर पी एन जंक्शन डायोडच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय होतं, कॉन्स्टंट होतं. म्हणजेच जर सिलिकॉन मेड डायोड असेल तर इट इज 0.7 व्होल्ट. होप सो you will understand these all topics. The remaining part of this unit we will see it afterwards. Thank you very much.